गोटे थर इतिहासर फर्द लेउटाई देखंतु लोक माने आग कालरे केते खुशी रे रहुतिले। से समय रे सेमाने ठीक ठाक सुस्थ सबल थिले। से आजिका समयर अत्याधुनिक रोग को ना गंध मध्य तांके शुणी नथिले। लोक माने सकाळ उठी निज निज कार्य रे व्यस्त रहु। से समय रे सेमाने आजिकालिका अत्याधुनिक पैकेजिंग फूड नुहे, से देसी खाद्य मांडिया गहम एवं जे जो जिनिस को से घरे तैयारी करुथिले सेई सबु खाद्य गुड़िक से समय खाउथिले। ये सबु सहित से निज कर्ममय जीवन को बहुत भल पाउथिले। से पुराना दिनर कार्यशैली बहुत भल थिला। लोक माने जो आधुनिकता पछरे धाउछंती ताहा गोटे समय परे तांको जीवन को रोगमय करिदेव। आजिकालिका समय रे लोक माने माछी मशा मला भली मरुछंती एवं से हेउथिबा रोग बहुत कम बयसरु घटुची, जहा गोटे बड़ चिंतार समस्या बोली कहिले किछि कम हेबो नाही। यह पछरे कारण कौन रही, लोक माने आजिका समय कौन पाई कम बयस रे तांको प्राण चली जाउची रोगरे, ताहा यही वीडियो रे डिटेल्स जानिबा। बजार रे नाना प्रकार पैकेजिंग फूड आसुची। सेही पैकेजिंग फूड गुड़िक किभली भाबे प्रस्तुत होउची आपण गोटे थर सेही पैकेजिंग आउ से प्रोसेसिंग रो वीडियो को देखिले आपण माने जानि परिबे। सेही खाद्य गुड़िक अधिक दिन रखिबा पई यूज हेउथिबा केमिकल कंपाउंड गुड़िक आपणक शरीर प्रति केते क्षतिकारिक आपण माने गोटे थर तार साइड इफेक्ट पढ़ी जानि परिबे। सेही पैकेजिंग फूड रो बैक साइड रो लेबल को गोटे थर पढ़िबे। सेथिरे कौन कौन इनग्रेडिएंट अच्छी एवं केउ केमिकल रही ताहाकू गोटे थर रिसर्च करिवे एवं सेही जो केमिकल रही से केमिकल रो कौन साइड इफेक्ट रही, से केमिकल आपणक बॉडी रे कौन रोग सृष्टि करूची ताहा गोटे थर भल भाबे पढ़ी रखिबे। आजिका समय रे खाली पैकेजिंग फूड नुहे, आज आपण खाउथिबा छोटरू छोट पनीपरिबा ठारू आरंभ करी फलमूल इत्यादि गुड़िक सबु गुड़िक आज रासायनिक सार ठू आरंभ करी पोक मारिबा पई यूज होतिबा केमिकल सबु सेथिरे यूज होउछि एवं तार साइड इफेक्ट आपण ये जिनिसरू जानि परिबे जे आजिका समय रे जो शीत दिने हेउतिबा कोबी फूलकोबी रे आगरू आपण जानिथिबे पोक हबाटा गोटे स्वाभाविक थिला, किंतु वर्तमान आज जो कोबी मिलूची सेथिरे पोक देखा मिलूना। तार अर्थ है जे से जो केमिकल यूज होउची से केमिकल एते भयानक जे सेथिरे पोक भी घर करिपार बा पोक रहूना। ता मीन्स आमे खाउथिबा खाद्य गोटे पॉइजन कहिले किछि कम हेबो नाही। तापरे मध्य आपण माने सुनिथिबे बहुत मात्रा रे फ्रूट्स गुड़ी को बहुत दिन रखिबा पई सेतिरे बहुत प्रकार रो केमिकल यूज हेउची एवं ता सहित ता धिरे मिसा जाउची एमिति किछि जिंस जहा ताको नष्ट करिवनी एवं से केमिकल बहुत दिन धरी से पनीपरिबा फलमूल को बहुत दिन जाए रखिबो। गोटे समय थिला गछरे अल्प फल फळुथिला किंतु ताहा नेचुरल थिला, जो थिरे कि कौनसी मात्रा रे रासायनिक सार यूज होई नथिला। किंतु आजिका समय रे चाष एवं चाष को कमर्शियलाइज करिबा द्वारा सेथिरे बहुत गोटे गछरे बहुत सारा पनीपरिबा किंबा फल फळेबा पई सेथिरे यूज होतिबा रासायनिक सार आपणक शरीर प्रति बहुत क्षतिकारिक। सो गोटे जिनिस आपण जानि पारुथिबे जे सेही तैयारी से जो जिनिस रहुची तार केमिकल कंपाउंड आपणक शरीर प्रति केते क्षतिकारक। मोर आपण माननकु अनुरोध आमर यही अवेयरनेस वीडियो को अधिक रु अधिक शेयर करंतु एवं आपणक फैमिली मेंबर थ्रो रे सब्सक्राइब करी आमको मोटिवेशन दियंतु। आमे आपणक पई एमितिका वीडियो को सबु बेले तैयारी करने को चेष्टा करिबु एवं आनी आसिबु यही चैनल रे। मोर अनुरोध आपणकर भल पाइबा आम सहित निश्चिंत रहिबो। चलंतु टॉपिक को फेरिबा। यही सबु केमिकल युक्त खाद्य एवं पैकेजिंग फूड आपणक शरीर रे डायबिटीज
ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, କ୍ୟାନ୍ସର ଏବଂ ଓବେସିଟି ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ଏଜେଡ୍ କରାଇ ଦିଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପାଖେଇ ଆଣେ। ଆଜିକୁ 40 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ହୁଏ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ନେଚରର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଡାଇବେଟିକ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ, କ୍ୟାନ୍ସର କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ପଛରେ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ହେଲା କି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଢାଞ୍ଚାରେ ପକାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ରୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ସେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କର ବିଜନେସ୍ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ କେଉଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ କିମ୍ବା କେଉଁ ଗୋଟେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉ, ତା ସହିତ ମେଡ଼ିସିନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଲଟିଛି। ଏହି ବିଜନେସ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ସେଇ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ମାନଙ୍କର ପ୍ୟାକେଜିଂ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ୟାକେଜିଂ ମେଡ଼ିସିନରେ ଏଣ୍ଡ ହେବ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍। ଏହି ବିଜନେସ୍କୁ ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଗୋଟେ ଥର ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, 50ରୁ 60 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଖାଉଥିଲେ, ସେହି ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଏହା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଏହାକୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ବହୁତ ପୋଷକ ଥିବା ବାଲା ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି? ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଆକୁ ଖାଉଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫରେନ୍ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାକେଜିଂ ଫୁଡ଼କୁ ଭଲ କହି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚରରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖରାପ ଦର୍ଶାଇଲେ ଏବଂ ସେହି ଖରାପ ଦର୍ଶାଇବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ଫରେନ୍ରୁ ଆସୁଥିବା ସୁଗାର ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନେଇବ ଏବଂ ଆପଣ ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି ତାହା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଆଜି କହିଲେ କିଛି କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ, ଦହି ଇତ୍ୟାଦି ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଘରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବା ତେଲ ଥିଲା ସୋରିଷ ତେଲ, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦେଶୀ ଘିଅ ହେଉ ଏବଂ ରାଶି ତେଲ ହେଉ, ଏସବୁଥିରେ ଘର ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଥିବା ସନଫ୍ଲାୱାର ଅଏଲ୍ ହେଉ ଅବା ସେଇ ପ୍ୟାକେଜିଂ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍, ସେଇ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବଢ଼ାଉଛି, ରୋଗ ବଢ଼ାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯାଉଛି ଯେ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟକୁ। ସୋ ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଆଗରୁ ବହୁତ ସାରା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିନିଷକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ। ଆଗରୁ ଦାନ୍ତ ପାଉଁଶରେ ମାଜୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷ, ତୁମେ ଖରାପ ଜିନିଷରେ ଦାନ୍ତ ମାଜୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଲଗେଟ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ପେଷ୍ଟରେ, ଟୁଥପେଷ୍ଟରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଟୁଥପେଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ପେଷ୍ଟରେ ଲେମ୍ବୁ, ଚାରକୋଲ୍ ଏସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଲିମ୍ବ ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆମ ଭାରତରେ ଆଗରୁ ଥିଲା। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନିଆଗଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆମ ଭାରତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରାଗଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଦେଶୀ ପିନ୍ଧିବା ଶୈଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଫରେନ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର ଯୋଗୁଁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏହି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଖରାପ ବୋଲି ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେହି ପ୍ୟାକେଜିଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଶିକାର ବନାଇଲେ ଏବଂ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଲୋକାଲ୍ ଲେଭଲରୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଜିରୋ ହୋଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ପ୍ୟାକେଜିଂ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କଲେ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ବାରିରେ
ଅମଳ କରୁଥିଲେ, ବାରିରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପ୍ୟାକେଜିଂ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଫରେନ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଜରିରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ସେମାନେ ତାହାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ଇଜିଲି ହେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କାମ କଲା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ କରିପାରିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନହେଲ୍ଦି କରାଇ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ହେଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉ ଏସବୁରେ ବିଜନେସ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେମିତି ବୁଲି ବୁଲି ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଆସିବେ, ମେଡ଼ିସିନ ବି ତାଙ୍କରି ହେବ। ସବୁ ସେମିତି ବିଜନେସ୍ ହାଉସ୍ ମାନେ ସେ ସବୁର ଗୋଟେ ଚକ୍ର ତିଆରି କଲେ। ସେ ଚକ୍ରରେ ଆପଣ ଶିକାର ହେଲେ। ଆଜିକା ସମୟରେ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ସାଇକେଲ ଭିତରେ ଆମକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିଲା ଛୋଟ ହେଲେ ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ର ଖାଉଛି ଅବା ସେହି ମିଲ୍କ ରିଲେଟେଡ଼ କିଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯାହାକୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ସେମିତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଲେ ସୋ କଲ୍ଡ ଟନିକ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିନେରାଲ୍ସ ଏବଂ ବଡ଼ିକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏସବୁ ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ର ପ୍ଲାନ୍। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜ କିଛି ଯେଉଁ ବାଲକୁନି ଅଛି, ଟେରେସ୍ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପନିପରିବା ହେଉ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଆପଣ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ରାସାୟନିକ ଜିନିଷର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏବଂ ତାଠାରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ସେହି ପ୍ୟାକେଜିଂ ଫୁଡ଼କୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ତାଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଏକ ଟପିକକୁ ନେଇ। ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସହିତ।